us this opportunity to worship you, Lord. We praise you. We are here to worship you alone, Lord Jesus. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವೆ. In all the circumstances, Lord, we will praise you, Lord. Lord Jesus, we praise you, Lord, for you are the one and only God who deserves all the praises, Master. Yes, Lord, you deserve all the praises, Master. ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವ ತಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲಾರ್ಡ್. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವನೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವವನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವನೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕದಲದಂತೆ ಕಾಯುವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕದಲದಂತೆ ಕಾಯುವನು. ಹೌದು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕದಲದಂತೆ ಕಾಯುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. You're the God who stays with us no matter what, Lord. We praise you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. தேங்க்யூ லார்ட். நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகி. இன்னொரு வாட்டி பாடுவோம், எல்லோரும் அவரை நோக்கி பாடுங்கள். நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். அதிசயமானவர், அதிசயமானவர், ஆறுதல் தருகிறார். அதிசயமானவர், ஆறுதல் தருகிறார். சர்வ வல்லவர், சர்வ வல்லவர், சமாதானம் தருகிறார். இன்று சமாதானம் தருகிறார். எல்லாரும் பாடுங்கள். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை கண்ணீரை காண்கிறார், கதறலை கேட்கிறார். கண்ணீரை காண்பவர், கதறலை கேட்பவர், வேதனை அறிகிறார், நம் வேதனை அறிகிறார். விடுதலை தருகின்றார், விடுதலை தருகின்றார், என்று விடுதலை தருகிறார். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், எல்லோரும் ஒரே மனதோடு ஒரு துதியுங்கள். Thank you Lord, worship with truth and spirit. God will come in midst of us. Yes Lord. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். எதிர்காலம் நமக்குண்டு, எதிர்காலம் நமக்குண்டு, எதற்கும் பயமில்லை. எதிர்காலம் நமக்குண்டு, எதற்கும் பயமில்லை. அதிகாரம் கையிலே, அதிகாரம் கையிலே, நாம் ஆளுவோம் தேசத்தை, நாம் ஆளுவோம் தேசத்தை. ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மேதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். நொறுங்குண்ட நெஞ்சமே, நோக்கிடு இயேசுவே. நொறுங்குண்ட இதயமே, நோக்கிடு இயேசுவே. கூப்பிடு உண்மையாய், கூப்பிடு உண்மையாய், கூப்பிடு உண்மையாய், நம் குறையெல்லாம் நீக்குவார், நம் குறையெல்லாம் நீக்குவார். நம் குறையெல்லாம் நீங்க தேவன். ஹalleluya. நன்றி தேவனே. ஹalleluya. நன்றி இயேசுவே. இந்த
காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ராஜா எங்களை இந்த மாதம் முழுவதும் ராஜா கடைசி வாரம் வரைக்கும் ராஜா கண்மணி போல ராஜா எங்களை காத்து வந்தீரப்பா. ஒரு குறை இல்லாமல் எங்களை வழி நடத்தினீரப்பா. எங்களை போஷித்த தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. We come to your feet with gratitude, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. நன்றி தகப்பனே. In Jeremiah 10:6 it says, Lord, there is none like you, for you are great and your name is full of power. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Thank you, Lord. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನುನ್ನೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ
உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா, உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உலகமெல்லாம் இனிக்குதையா. உன் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா, உன் அன்பை ருசிக்கையிலே ராஜா, உன் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா, உன் அன்பை ருசிக்கையிலே என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே உம்மை துதிப்பேன், என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன், உம்மை துதிப்பேன். உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும், உலருக்கெல்லாம் மருந்தாகும். உன் வசனம் எனக்கு உணவாகும், உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும். இரவும் பகலும் ஐயா உந்தன் வசனம் தியானிக்கின்றேன். இரவும் பகலும் ஐயா உந்தன் வசனம் தியானிக்கின்றேன். என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன், உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ಕರ್ತನೆ, ಆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೋಮಿನ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ತನೆ, ರಾಜನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಧಾನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಶತ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ದಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನೆ ನಮಗೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು, ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. எங்கள் ஒருத்தரையும் நீங்கள் ஆலயங்கள் என்று அழைத்திருக்கிறீரே, நன்றி தகப்பனே. அப்பா, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயத்தை நீர் கொடுக்க போகிறதுக்காக நன்றி ஏசப்பா. எல்லா தொலைந்த ஆடுகளும் நீர் தேடி வந்தீர் தகப்பனே. யாரும் விட்டு விடாதபடி நீர் காத்துக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. எல்லாம் உண்மை தேடி வரணும் தகப்பனே. ஒருத்தரையும் நீர் தேடி வந்திருக்கிறீர் ஏசப்பா. இந்த வேளையில் கூட எங்களுக்கு சபையை நீர் கொடுக்கறதுக்காக நன்றி ஏசப்பா. உன் ரத்தத்தை சிந்தி நீர் சம்பாரிச்ச சபை ஏசப்பா. This is yours Lord. We give
give it to you, Jesus. You take control over everything, Pa. In ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ದಿನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಟೇಕ್ ಅ ಗೆಸ್? ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಂಡೇ. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2nd ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಈ ಸಂಡೇ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನಿಂದ 50 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಭಾನುವಾರನ ವೈಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೆಂಟೆಕಾಸ್ಟಲ್ ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಪಂಚಶತಮದ ಭಾನುವಾರ. ಯಾವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಭಾನುವಾರ ಈ ಭಾನುವಾರ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇ ದ ಚರ್ಚ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಈ ಸಂಡೇ. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜಾನ್, ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 15 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ದಂಗೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಟ್ರೂ ವೈನ್, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು. ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡನರ್. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ತನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರನೇ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತಾವೇ ನೀರ್ಸಿದ ನನ್ಮೆಗಳೇ நித்தமும் நினைக்கிறே. கர்த்தாவே நீர் செய்த நன்மைகளே நித்தமும் நினைக்கிறே. முழு உள்ளத்தோடு உன்னாமம், முழு உள்ளத்தோடு உன்னாமம் பாடி புகழுவே. நான் பாடி புகழுவே. என்னே சுராஜா உக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ಸ್ತೋತಿರಂ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಹೋದಂಗೆ, ನಾವೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ದಂಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಿ ಪ್ರೂನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬೇರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಅ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಟ್?
ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ? ಆ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇ ಬೇರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು, ನೋಡಿ, ಫಲ ಕೊಡದ ಕೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ, ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಿ ಪ್ರೂನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಿ ಪ್ರೂನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರನ್ನ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನೆನೆಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೋವಿನ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಲವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ಅ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ದೆಮ್. ಇವ್ರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್? ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, God is pruning our life. Amen. We are being pruned in our life. ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ? ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is pruning our life. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಅಸ್. ಆಮೆನ್. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂನ್ಡ್ ಅಸ್. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ? ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೂನ್ ಅಸ್. ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬೇರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ. ಆಮೇನ್. ಹೀಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12, ಹೀಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಆಮೇನ್. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ತೋಚದೆ ಏನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೆ? ದುಃಖಕರವಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತರುವಾಯ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ? ಅವರು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ತೋಚದೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ತರುವಾಯ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. You will be peaceful only when you realize that God has purified you. Amen. You will be peaceful only when you realize that God has filtered certain things from your life. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೇಡವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ. ಆಮೇನ್. ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅದೇ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ, ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್, ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ.
ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫಲ ಕೊಡಲಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏನಂತೆ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ವಿತೌಟ್ ಮೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ವಿತೌಟ್ ಜೀಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೂನ್ಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮನ್ ಪಾಸಸ್ ಅವೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಮೀ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗಿರ್ರಿ, ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ. ನೀವು ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. Even if something goes wrong in your life, even if something goes wrong in your family, even if something goes wrong in your health, remain in Jesus. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾಗಿರಿ, ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆಗ ನೀವು ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ. ಆಮೇನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆಮೇನ್. ಬರೀ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಲೂಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತದ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈರ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವೈನ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, ನಾವು ಆತನ ಕೊಂಬೆಗಳು. ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಒಬ್ಬರೇ, ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರಂತೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ. ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೀಸಸ್ ಅಲೋನ್. ಆಮೇನ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಏನು? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್? ನಾವು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ವರ್ಸ್ 7. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 15:7. ಜಾನ್ 15 ವರ್ಸ್ 7. Amen. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆಮೇನ್. ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಶ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ. ಆಮೇನ್.
amidst of hostile situations, if you continue to remain in Jesus, you will be a blessing and you will be blessed. ಆಮೇನ್. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತೀರ. ಆಮೇನ್. ನೀವು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತೆ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್. If the institution, if the organization that you work in is getting blessed, it's because of you, because you have Jesus in you. ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಯು. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ವರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಕೈ ಹಾಕುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. God has not called you to be a curse on this earth. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. You are called to be a blessing on this earth. ಆಮೇನ್. ನೀವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಜೀಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕತ್ಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟನಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರಂತೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಪ್ರೂನಿಂಗ್, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಿಸ್? ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, The book of Daniel, chapter 6, 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, verse 10, 6:10, 6:10. Daniel chapter 6, verse 10. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಶಾಸನಕ್ಕೆ ರುಜುವಾದದ್ದು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕದವಿಲ್ಲದ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ವಾರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು. ರಾಜ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಐಡಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್. ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಯನ್ಸ್ ಡೆನ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ವಾರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ನೀಸ್ 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. When something goes wrong is not when you run to Jesus. ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದೀರೋ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, ನೋವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಗೋ ಟು ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಗೋ ಟು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರಿಮೈನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್.
ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಫೇತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೆಹೋಶುವನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜಾಶುವಾ, ಯೆಹೋಶುವನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸ್ 8. ಜಾಶುವಾ 1:8, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. Amen. Then you will be what? Prosperous and successful. ಯಾವಾಗ ಅಂತೆ? ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಂತೆ? ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೌತ್. ಹೇಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ದ ಮೋರ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಮೇನ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಫಾಲೋ ದ ವರ್ಡ್. ಬರೀ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯ? ಸಫಲನಾಗುವಿ, ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಈ ವಾಕ್ಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಡ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯು. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 15:3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆ? ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಏನೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇನ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲಾದರೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್. ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಆಮೇನ್. ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಸುವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ವಾಕ್ಯನೇ. ಆಮೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಾರನು, ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಬದುಕುವನು. ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಬೈ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲೋನ್. ಫುಡ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್. ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಯೇಸುವಿನ ಥರ ನೀವಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರವತಾರ ಎತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಲ್ವ? ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್. ಆಮೇನ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಂತ, ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರು ಈ ಸಭೆಯ ಸೇವಕರು? ಸಭೆಯ ಸೇವಕರು ಯಾರು? ಈ ಸಭೆಯ ಸೇವಕರು, ರೈನ್ಬೋ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಸೇವಕರು ಯಾರು?
ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ನೋ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇವಕರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಜೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಇಡೀ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಆಮೇನ್. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಂತೆ ಸೇವಕರೇ, ದೇವರ ಸೇವಕರು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಬ್ಬರು ಪಾಸ್ಟರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇರ್ಸಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ? ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಈವನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಾಪೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸೇವೆನೇ. ಆಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತೆ ಸೇವೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟರ್. ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಸಭಾಪಾಲಕರ ಸೇವೆ ಏನಂತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಭೆ. ಆಮೇನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಚರ್ಚಸ್. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ನಾವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಅಂದರೆ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅ ಚರ್ಚ್? ಆಮೇನ್. ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅ ಚರ್ಚ್? ನಾವು ಕೂಡ ಸಭೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗಳಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಆಮೇನ್. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಏನೇನು ಸಣ್ಣದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೇವರ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇನ್. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಭೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ ಯಾರಂತೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಂತೆ? ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಆತನ ದೇಹ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇಹ. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇಹ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ವೈನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಒಂದೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಂತೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಯು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆ ಬರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯು, ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಆದರೆ ಈ ದೇಹ, ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಮೇ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ತೀವೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್. ಆಮೇನ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೀ ಈಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಆತನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅನೀತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯು. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಯು ಆರ್ ರೈಚಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೂ ಹಿ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಚಸ್. ಆಮೇನ್. ಅವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀತಿವಂತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯೋರ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆತನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಟುಡೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಟ್ರೂ ಮಾಸ್ಟರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನರ್, ಅಂದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ
ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾನಂತೆ. ಒಂದು ಗಿಡನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಕರಿತಾನೆ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಕರಿತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಪಾಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನೀನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ. ಪಾಟ್ನ ಬೇರೆ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಇದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತೆ, ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು, ಆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೇದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಯೋ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇದೆ, ಎದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಒಂದು ಪಾಟಿನ ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಟಿನ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ, ನಾವಿನ್ನೂ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಜನ ಏನೋ ಇದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆಮೇನ್, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ ಯಾರಂತೆ? ಜೀಸಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇನ್. ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಆಮೇನ್. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋಣ. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವರಾಗೋಣ. ಆತನನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಗಳಾಗಿರೋಣ ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಾಗುವಂತೆ ಕರ್ತನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಾಗೋಣ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವವರಾಗೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಫಲಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವರಾಗೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ, ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ, ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋರಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟು ರಾಜ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹರಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಕರ್ತನೆ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿದಾಗ ಕರ್ತನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡಲು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಮೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ತನೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇ ಇರಬಹುದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಗಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ, ವಾಕ್ಯದ ಕರ್ತನೆ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ರಾಜ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್